তো আমি যেহেতু প্রথমে ক্লাসটা নিচ্ছি, তোমাদের সঙ্গে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা প্রয়োজন, তাহলে আমরা একে অপরের সঙ্গে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নেব। তো তার জন্য আমরা হচ্ছি 1 মিনিট। আছে আর এটা বন্ধ করে তাহলে আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নিই সবার সঙ্গে। সো ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা এইভাবে দেব যে আমরা আমাদের প্রথমে নাম বলবো, ঠিক আছে? তো নাম বলবো, তারপরে বলবো হচ্ছে আমরা কোন ক্লাসে পড়ি বা আমরা কি করি আলটিমেটলি, আর তারপরে হচ্ছে আমার হবিস কি। তো এই করে আমাদের টিপিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন যেরকম হবে আমরা প্রত্যেককে দেবো। ওকে, তো আমি আমার থেকে শুরু করি। সো হ্যালো, গুড আফটারনুন অল। My name is Shayan Banerjee. I don't study in any class anymore. I already graduated from school and college. My hobbies are reading storybook and playing cricket. Okay, তাহলে এবার তোমরা এক করে করে এই ফরম্যাট ইউজ করে বলো। রঞ্জিনী, Hello, sir. yes. Sir, I'm Ranjini Sinha. I've completed my HS examination last year, Perfect. and now I'm reading English graduate Okay, awesome. And what in your Kalm. hobbies are? And my hobbies are singing, reading, reading multiple books. I mean, not only story books. Awesome, very nice. Okay, very nice to meet you, Ranjini. Nice to meet you too, sir. Okay, so we'll go next to Shomsnigdha. My name is Shomsnigdha Sarkar. I study in class 9. My hobby is dancing. Dancing, very nice to meet you, Shomsnigdha. Debraj. Hello, sir. Yes. My name is Debraj Roy. I am from Alipurduar, West Bengal. Okay. Now I am studying in class 8, and my hobby is drawing and reading any type of books. Awesome. Okay. Next we go to Rupam. My name is Deepam Das. I am now reading in class 9. I am studying now in Horipal Gurudwara Institution. My hobbies are reading books, playing football, etc. Awesome, very nice to meet you. And Nice to meet you, Sharup. And Sharup. Is Sharup here? Hello. Okay, maybe his audio got disconnected. And yeah, so it's very nice of you, class. I have met some of you before and last year, and some of you are new. Oh yes, Sharup, come on. No, I think his internet got disconnected, right? Yeah. So it's been a very nice to meet you guys. So যখনই তোমরা ধরো কোনো রকম ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছ, প্রথমেই তোমরা যেমন করে শুরু করলে এক্স্যাক্টলি সেরকম করে করতে হয়। যে প্রথমে তোমরা বলবে গুড ইভিনিং অর গুড মর্নিং। সিন্স দেখো আমার এখানে সকাল এখন, তো ইটস ভেরি গুড মর্নিং ফ্রম মি। তোমাদের ওখানে এখন রাত হয়ে যাচ্ছে, তো ইটস আ গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন, এন্ড দেন তোমরা তোমার নাম বলবে, and then তারপরে তোমরা তোমার যেটা ভাল লাগে সেটা এরকম করে বলতে হবে। So that is the basic structure of English introduction.
তোমাদের ম্যাম আমাকে বলেছেন যে তোমাদেরকে লিসেনিং প্র্যাকটিস করাতে কিছু তোমাদের কিছু শোনা উচিত। So we'll start a listening passage today. Okay, so the lesson plan for today is, মানে আজকে আমরা যেটা পড়বো যেটাকে আমরা লেসন প্ল্যান হচ্ছে কি যে I will go through a passage. Okay, we have a new person, so we'll introduce her first, and then we'll go through the passage. I'll play a passage, okay, and then you guys will listen and then we'll discuss what you understood from that particular passage, and then we'll go through line by line, discuss about some meanings and some backgrounds. Okay, so that's the lesson plan for today. Understood? All clear? Okay, so Tamanna, let's introduction দাও, আমি এটা খুলি আবার। তো আমরা এখানে প্রথমে সবার সঙ্গে সবার ইন্ট্রোডাকশন করছিলাম, তো আমি আমার আবার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই। মাই নেম ইজ সায়ন ব্যানার্জি। I don't study in class anymore, so I graduated from school and college, and my hobbies are reading storybook, playing cricket, and I currently live in California, USA. So what Tamanna, introduce yourself. My name is Tamanna Chandra. I am in class 6 in Signet Day. I live in Bonga, West Bengal. My hobby is craft. Okay, nice, wonderful. Yep. So again we were discussing about our lesson plan. মানে আমরা আজকে আমাদের lesson plan নিয়ে কথা বলছিলাম। So what we'll do, we'll talk about this person. So তোমরা কি চেনো এই লোকটাকে, দেখেছো আগে বা এর নাম শুনেছো? Have you ever Yes, sir. heard of him? Yes, sir. Yes, right. His name is Steve Jobs. Okay, so this person has invented iPhones, like Apple phones, Apple Watch. This company, Apple, he founded that company. He actually he actually made it, or he actually founded this company back in like 1990s or before that. উনি এই কোম্পানিটা তৈরি করেছিলেন অনেকদিন আগে, এবং আজকে এই কোম্পানিটা বিশাল বড় একটি কোম্পানি, ঠিক আছে? তো কিন্তু এনার জীবন অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন রকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গেছে। তো মানে এনার জীবন খুব স্মুথ ছিল না। তো উনি একদিন কি করেছিলেন, এখানে একটা ইউনিভার্সিটি আছে এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই যেখানে আমরা থাকি। এই যে তুমি এই ছবিটা যদি দেখতে পাও তোমরা, এই ছবিটাতে এই ধরো এইটা হচ্ছে অ্যাপেলের কোম্পানিটা, মানে এই অফিস, এটা এই পাহাড়, এটা এই জায়গাটাকে বলে সিলিকন ভ্যালি, ঠিক আছে? তো এই সিলিকন ভ্যালির মধ্যে এইখানে আমি থাকি হচ্ছে এই পাহাড়টা পিছন দিকে অ্যাকচুয়ালি। আর এইখানে একটা আছে, একটা কলেজ আছে, তার নাম হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকা খুব নামি একটি ইউনিভার্সিটি আছে এখানে, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। তো ওই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছাত্ররা ধরো গ্রাজুয়েট করে যাচ্ছিল, মানে ধরো যখন পড়াশোনা হয়ে গেছে তখন তারা ডিগ্রি পাবে, তখন উনি একদিন এসেছিলেন। উনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন পড়েননি, কিন্তু ওনাকে বলা হয়েছিল যে এসে একটু একটু বক্তৃতা দাও, বা চিফ গেস্ট হিসেবে আনা হয়েছিল, মুখ্য অতিথি, ঠিক আছে? তো উনি এসে ওনার জীবনে 3টি গল্প বলেছিলেন। তো আমরা ওই 3টে গল্পের মধ্যে একটা গল্প শুনবো আজকে, ওনারই মুখে শুনবো প্রথমে গল্পটা, তারপরে আমরা ডিসকাস করব যে তোমরা কি বুঝতে পারলে গল্পটায়, বা কিরকম কি হলো, এন্ড দেন তারপরে আমরা লাইন বাই লাইন গল্পটা ডিসকাস করব, ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের শোনা প্র্যাকটিস হবে এবং তারপরে তোমরা কিছু ওয়ার্ডের মানে জানতে পারবে। গুড। তাহলে আমি শেয়ার করি ইউটিউব ভিডিও। তুমি যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় বা কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে আমি করতে পারো। ভেরি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস, আমি যতটা পারি
তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? তো তো আমি চালাই ভিডিওটা। সো আমি ইউটিউব খুললাম এবং এই হচ্ছে তোমার ভিডিও। তো আমি এখানে প্রথম প্রথম গল্পটা শুনবো। প্রথম গল্প কানেক্টিং দ্য ডটস। About connecting the dots. তো উনি 3টে গল্প বলেছেন এই গোটা ভিডিওতে। তো প্রথম গল্পটা হচ্ছে কানেক্টিং দ্য ডটস। তোমরা কেউ বলতে পারবে কানেক্টিং দ্য ডট মানে কি? কেউ বলো কানেক্টিং দ্য ডট মানে কি? স্যার ডট তুই এক- মানে কি? ডট মানে হচ্ছে ডট, রাইট? মানে বিন্দু, ওই বিন্দুগুলিকে সংযোগ করা, এই মানে যুক্ত করা। বিন্দুগুলোকে সংযোগ করা, ঠিক। তোমাদের কোনোদিন তোমরা ওই খেলাটা খেলেছো? ধরো একটা খবরের কাগজে আগে আসতো অনেকগুলো বিন্দু দিত, তারপর তুমি যখন একটা 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 করে মানে জয়েন করতে 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 পাখি হয়ে যায়, কখনো 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 মানে কোনো বাড়ি তো তৈরি হয়ে যায়, ওরকম। ওই গেমটা দেখেছো তো তোমরা কোনোদিন? তো ওই ওইটা কি মানে কি, তুমি যখন কোনো কিছু বিন্দু অবস্থায় থাকে তখন আমরা সেটাকে বুঝতে পারি না, আমরা সেটাকে দেখতে পাই না। মানে আমরা সেটা কিন্তু যদি আমরা ছোট 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 বিন্দু বিন্দু জুড়তে 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 একটা বড় কিছু সরল রেখা তৈরি হয়, বা বড় কোনো একটা ধরো কোনো ছবি তৈরি হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি। তো ওনার বক্তব্যটা ওটাই যে জীবনের ঘটনাগুলোকে জুড়ে জুড়ে একটা বড় জীবন তৈরি হওয়া। গল্পটা শুনে তোমরা বুঝতে পারবে। তো প্রথম গল্পটা হচ্ছে কানেক্টিং দ্য ডটস, ওনার জীবনেরই ঘটনা এটা। তো আমরা শুরু করি। I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes,
I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story. তো এই হচ্ছে ওনার প্রথম গল্পটা। তো তোমরা কি কিছু বুঝতে পারলে কি উনি কি করেছিলেন বা কি বলার চেষ্টা করেছেন? বেসিক জিস্ট। তোমার ওনার অ্যাকশনটা কেমন লাগলো? উনি কি তাড়াতাড়ি বললেন না জড়ানো গলায় বললেন? স্পিডে ছিল, ঠিক। এটা হয় কারণ উনি আমেরিকান ইংলিশে বলছেন তো, আর উনি 3টে গল্প বলবেন ধরো 15 মিনিটের মধ্যে, তো তাড়াতাড়ি বললেন, মেক সেন্স। তাহলে গল্পটা উনি কি বললেন, অ্যাকচুয়ালি ওনার জীবনের একটা গল্প বললেন, ঠিক আছে? তো উনি ওই পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটিতে এসছেন বক্তৃতা দিতে, এবং উনি ওনার জীবনের একটা গল্প শুরু করলেন। উনি প্রথম গল্পটা হচ্ছে কানেক্টিং দ্য ডটস, ঠিক আছে? তো উনি গল্পটা বললেন, উনি যখন ওনার জন্মের ঘটনা বললেন প্রথমে, এবং তারপরে তো উনি কি বললেন প্রথমে যে উনি মানে ওনার যে বায়োলজিক্যাল মা ছিল, জন্মদাত্রী মা, ওর হচ্ছে উনি তার বিবাহের পূর্বের সন্তান, ঠিক আছে? তো এই জন্য ওনার জন্মদাত্রী মা, যে বায়োলজিক্যাল মা, উনি ওনাকে রাখতে পারবেন না, তো উনি ওনাকে অ্যাডপশনের জন্য, মানে দত্তক নেওয়ার জন্য, এখানে আমেরিকাতে সিস্টেম আছে কি যে দত্তক নেওয়ার জন্য তুমি কোনো বাচ্চাকে কোনো দত্তক সেন্টারে নাম লিখিয়ে আসতে পারো, বাচ্চা জন্মানোর ইভেন আগেও। এবং ওই দত্তক সেন্টারে যে সমস্ত লোকেদের বাচ্চা হয় না, ওরা লাইন দিয়ে থাকে, তো যে বাচ্চা জন্মাবে তখন তাকে জন্ম থেকেই একেবারে তাকে মানুষ করবে। তো এরকম সিস্টেম আছে আমেরিকান। তো উনি এরকম লিখেছেন, এবং উনি এটাও বলেছিলেন যে আমার ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, যেই হোক না কেন, যিনি দত্তক নেবেন উনি যেন অ্যাটলিস্ট মানে কলেজ এডুকেটেড হন, উনি কলেজ থেকে পাস করে থাকেন, মানে বিএসসি বা গ্রাজুয়েট হন, বিএসসি হোক, বিএ হোক, কিছু হোক। তো উনি ওটা শর্ত দিয়েছিলেন ওনার মা। তো একজন উকিল দম্পতি ওনাকে মানে দত্তক নেওয়ার কথা ছিল। উনি বললেন যে উনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এই লাইনে উনি প্রথম আছে, ওনারা নেবেন। তো ওনার মা ভাবছে ঠিক আছে, উকিল যখন ডেফিনেটলি ওদের পড়াশোনা আছে, ওরা শিক্ষিত ফ্যামিলি, কিন্তু উকিল ফ্যামিলিটা আবার মেয়ে পছন্দ চেয়েছিল, আমাদের একটা মেয়ে দত্তক নেব, আমরা ছেলে নেব না। তো যখন ইনি জন্মালেন ছেলে হয়ে, তখন উকিল দম্পতি বললেন যে না, আমরা মেয়ে চাই, আমরা ছেলে চাই না। তো উকিল দম্পতি নিতে পারলেন না। তো ওনার পরবর্তী যিনি লাইনে ছিলেন উনি হচ্ছেন একজন দম্পতি। ওনারা ফোন করে রাত্রিবেলা ফোন পেলেন যে এরকম এক ছেলে হয়েছে, আপনারা নেবেন? তখন ওরা বললেন যে হ্যাঁ নেব। কিন্তু ওনারা যারা অ্যাডপ্ট করলেন, ওনারা কিন্তু আবার কলেজ পাস নন, ওনারা জাস্ট হাই স্কুল পাস। উনি একজন বেসিক্যালি গাড়ির দোকানের মেকানিক ছিলেন, আর আরেকজন বোধহয় হাউস ওয়াইফ ছিলেন, আই গেস। তো এই দুজন ছিলেন। তো এদিকে এনার যে মা, যিনি পিএইচডি, যিনি ওনাকে আসল মা, জন্মদাত্রী মা,
উনি বললেন যে না, আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম যে আমরা তো কলেজ পাস লোক ছাড়া আমার বাচ্চাকে দিয়ে দেবো না, তো আমি দেবো না। তো খুবই মানে মুশকিলে পড়া গেল। আলটিমেটলি অনেক আলাপ আলোচনা করে ঠিক হলো যে ঠিক আছে, আমরা কলেজে, ওনার যে বাবা মা যিনি অ্যাডপ্ট করলেন, যিনি, উনি বললেন যে আমরা কলেজে পরিণত কি হয়েছে, আমরা কথা দিচ্ছি যে আপনার এই ছেলে আমরা কলেজে পড়াবো, যত কষ্টই হোক না কেন আমরা ওনাকে কলেজে দেবো। আর কলেজ আমেরিকাতে খুব খুব দামি। এখানে এখানে আমাদের ভারতের মতো সিস্টেম নয়, এখানে সমস্ত কলেজই প্রায় প্রাইভেট হোক সরকারি হোক অনেক টাকা দিতে হয় কলেজে পড়ার জন্য। তো আমেরিকাতে জন্য বেশিরভাগ লোক কলেজে পড়তে পারে না, ওরা হাই স্কুলের পরই মানে ওরা স্কুল অবধি পড়ে, তারপর চাকরি বাকরিতে চেষ্টা করে। তো খুব গরিব মানুষ হলে বা প্রচন্ড দূরে কোথাও হলে কলেজে পড়া সম্ভব নয়। তো উনি কলেজে, ওনার বাবা মা কথা দিলেন যে আমরা যাই হোক না কেন আপনার ছেলেকে আমরা কলেজে পড়াবো। তো এই জন্য তারপরে তো ছেলে বড় হলো, 18 বছর বয়স হলো, তখন ছেলেকে ওরা কলেজে দিলেন। তো উনি একটা কলেজে ঢুকলেন, রিড কলেজ, ঠিক আছে? তো উনি গল্পটা বলছেন, রিড কলেজে ঢুকলেন এবং ঢোকার পর তোমরা এতদূর বুঝতে পেরেছো? আমি ওই সময় তাড়াতাড়ি বলি অ্যাকচুয়ালি। Yes, sir. বুঝতে পেরেছো তো? তো তারপর কলেজে ঢুকলেন, কলেজে ঢোকার পর কি হলো, কলেজে ঢুকলেন উনি, এবং কলেজে ঢুকে উনি দেখলেন যে ওনার কিছু ভালো লাগছে না, উনি যে যে ক্লাসগুলো করছেন ওনার ওগুলো পছন্দ হচ্ছে না। উনি মানে, এবং প্রচন্ড পয়সা খরচা হচ্ছে, উনি পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাচ্ছেন না, এদিকে ওরা বাবা মা জলের মতো পয়সা খরচা হয়ে যাচ্ছে, বা ওর বাবা মা গরিব ছিল, ওরা নিজেরা কলেজে পড়েনি, ছেলেকে কলেজে পড়াচ্ছে। তো উনি 6 মাস কোনো রকমে চললেন, তারপর ঠিক করলেন না, আমি এই কলেজে আর পড়তে পারবো না, আমি আমি ছেড়ে দেবো। আমি ও 6 মাস পরে কলেজ থেকে নাম তুলে নিলেন, না এই বাবা আমার অনেক পয়সা খরচা হয়ে যাচ্ছে, আমি কিছুই শিখছি না ফালতু, আমি এই কলেজে পড়বো না। তো উনি কলেজ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু উনি ওটাই বলছেন, কলেজ ছেড়ে দেওয়ার পরও কিন্তু কলেজ ক্যাম্পাস ছাড়লেন না। তো প্রত্যেকটা কলেজের আমাদের যেমন ইন্ডিয়াতে আছে ধরো আইআইটি গুলো, বা ধরো তোমার আইজার, পূজা তোমার কল্যাণ নিকেশ থাকো জানো, বা মেডিকেল কলেজগুলো, ওদের ক্যাম্পাস থাকে। তো ছেলেমেয়েরা ওইখানেই থাকে হোস্টেলে, ওখানেই ক্লাস করে, ওখানেই মানে সমস্ত কিছু খাওয়া দাওয়া সবকিছু। তো উনি ওই ক্যাম্পাসেই রয়ে গেলেন, উনি কলেজ ছাড়লেন না, এবং উনি ক্যাম্পাস থেকে গেলেন। কি করে থাকলেন উনি বলছেন, উনি উনি খুব কষ্ট করে থেকেছেন ওই সময়টা। উনি ওরা তো কলেজ ছেড়েছে, ওনার কোনো ঘর নেই, তো উনি একটা বন্ধুর ঘরে মেঝেতে বিছানা করে শুতেন। উনি কলেজের ওই ডাস্টবিন থেকে যে ময়লাগুলো কুড়োনো হয় সেগুলোকে বিক্রি করে প্রত্যেক সপ্তাহে $5 করে পেতেন। তারপরে ওনার খাওয়া দাওয়া উনি কোনো রকমে খেতেন, আর সপ্তাহে একদিন উনি 7 মাইল হেঁটে, একটা মন্দির ছিল ওখানে, সেখানে মানে লঙ্গরখানা হতো, তো ওখানে উনি খেতে যেতেন। তো কষ্ট করেছেন, এমন নয় যে উনি খুব সুখে ছিলেন কলেজ ছেড়ে। কিন্তু একটাই ভালো জিনিস কি হয়েছিল ওনার জীবনে, সেটা হচ্ছে কি, উনি এখন ধরো ধরো তুমি সায়েন্স নিয়ে পড়ছো, তোমাকে তোমাকে কলেজে কি বলবে, তুমি ফিজিক্স নাও, কেমিস্ট্রি নাও, তুমি অঙ্ক নাও, তাই না? তুমি ধরো ইংলিশ পড়ছো, তোমাকে কলেজে কি বলবে, ইংলিশ নাও, তার সঙ্গে তুমি ধরো তুমি পল সায়েন্স হোক, হিস্ট্রি হোক, ফিলোসফি হোক, এই সমস্ত সাবজেক্ট গুলো নাও। এখন ধরো তোমার তোমার অঙ্ক পড়তে ইচ্ছে করছে, আবার ইংলিশ পড়তেও ইচ্ছে করছে, কিন্তু কিন্তু কোনো কলেজে কিন্তু তোমাকে সেরকম কম্বিনেশন দেবে না যে হ্যাঁ আমি আমি অঙ্ক অনার্স পড়বো প্লাস আমি ইংলিশও পাস করবো পাশে। আমাদের কলেজে অ্যাটলিস্ট ছিল না, এখন জানি না হয়েছে কিনা, কিন্তু ওরকম সম্ভব নয়। রঞ্জিনী বলতে পারবে, ও এখন কলেজে পড়ছে, হয় এখন রঞ্জিনী এরকম তুমি তুমি যেরকম চাইছো সেরকম স্ট্রিম, নাকি তোমাকে বলে দেওয়া হয় কিরকম কিরকম স্ট্রিম নিতে হবে? না স্যার, পাশে ইংলিশ নেওয়া যায়। অঙ্ক অনার্স করলেও? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে তো ভালো, তাহলে এখন সিস্টেমটা পাল্টেছে। আমাদের বেলায় সেরকম ছিল না, আমাদের বেলায় হচ্ছে তুমি যদি অঙ্ক অনার্স পড়ো তোমাকে পাশে হয় স্ট্যাটিস্টিক্স বা তোমাকে ইকোনমিক্স হোক বা ফিজিক্স নিতে হবে, এরকম সিস্টেম ছিল। তো এখন অনেক সিস্টেম বেড়েছে, তো এটা ভালো একদিক থেকে, রাইট? তো তুমি যেটা চাইছো সেটা তুমি পড়তে পারছো। তো তো ওনার সময় হয়তো সেরকম সিস্টেম ছিল না, এবং উনি তখন দেখলেন যে তাহলে একটা কোর্স ওনার খুব ভালো লাগলো, সেটা হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি ক্লাস, হাতের লেখার ক্লাস। এখন হাতের লেখার ক্লাস তো মানে কোনো সাবজেক্টের সঙ্গেই পাশে দেওয়া হবে না হয়তো, কিন্তু উনি দেখলেন যে না, এখন উনি তো জাস্ট কলেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উনি ক্লাসে গিয়ে গিয়ে বসে থাকতেন, এবং উনি দেখতেন যে অসম্ভব সুন্দর হাতের লেখা ডিজাইন হচ্ছে।
তো উনি ওই জিনিসটা খুব ভালোবাসতেন এবং শিখলেন। এবং একটা সময়ের পরে উনি যখন 10 বছর পরে প্রথম কম্পিউটার বানালেন, ম্যাকিনটশ কম্পিউটার, উনি বলেন অ্যাপেলের ম্যাকবুক কম্পিউটার যেগুলো প্রথম, ওটা আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটার। আগে কম্পিউটার এরকম বাড়ি বাড়ি ছিল না। আগে আগে কম্পিউটার তো বড় বড় জাবদা জাবদা মানে মেশিন কম্পিউটার হতো। তো উনি প্রথম ছোট্ট নিজের পার্সোনাল কম্পিউটার বানান লোকেদের জন্য। এবং ওইখানে উনি ওই যে হাতের লেখা শিখেছিলেন, উনি উনি কলেজে যে কোন হাতের লেখা কিরকম, কোনটা সেরিফ কোনটা স্যান্স সেরিফ, ওগুলো তোমাকে দেখাবো আমরা এক্ষুনি। তো ওই হাতের লেখাগুলো ফন্ট গুলো উনি কম্পিউটারে প্রথম ইন্ট্রোডিউস করলেন। এবং উনি ওটাই বলছেন যে আজকে যদি উনি কলেজ না ছেড়ে উনি হাতের লেখার ক্লাসটা না করতেন, তাহলে আজকে কম্পিউটারের মধ্যে এই এত রকম ফন্ট, এত রকম হাতের লেখা, এত রকম মানে কালার, এগুলো থাকতো না। তো দিয়ে উনি বলছেন একে কি বলে কানেক্টিং দ্য ডটস, জীবনে ঘটনাগুলোকে এক করা। যিনি যেহেতু কলেজ ছেড়ে একটা হাতের লেখার ক্লাস নিয়েছিলেন, তাই জন্য আজকে 10 বছর পরে কম্পিউটারের মধ্যে সেই জ্ঞানটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। তো তুমি যখন জীবনে কোনো কিছু শিখছো, আজকে কোনো কিছু করছো, বা কোনো ইংলিশ ক্লাস করছো আজকে তোমরা, তোমাদের হয়তো এই ইংলিশ ক্লাসটা ইমিডিয়েট লাগবে না, মানে তোমরা হয়তো আজকে বাড়িতে গিয়ে তোমরা ইংলিশে কথা বলবে না, বা স্কুলে কালকে ইংলিশে কথা বলতে শুরু করবে না। কিন্তু মেবি আজ থেকে 5 বছর 10 বছর পরে যখন কেউ তোমাকে কোনো প্রশ্ন করবে, তুমি হয়তো তার উত্তর দিতে পারবে। তখন তোমার মনে হবে যে আজ থেকে 10 বছর আগে আমি শিখেছিলাম জিনিসটা, তাই জন্য আমি শিখেছি। এই সাঁতার শিখি আমরা, সাঁতার শিখে কি আমরা কালকেই খেলতে নামছি না, কিন্তু মেবি কোনোদিন সুযোগ হবে, কোনোদিন জীবনে বিপদ হবে, তখন সাঁতারটা কাজে লাগবে। তো উনি ওটাই বলছেন যে ডট যখন কানেক্ট করা হয় তখন তুমি সামনে দেখতে পাও না, তুমি ডট একমাত্র কানেক্ট করতে পারো পিছন দিকে তাকিয়ে। যখন তুমি পিছনে তাকাবে তোমার জীবনে, তখন দেখবে তোমার জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলো কিরকম জুড়ে একটা বড় আকার নিয়েছে। এবং সেই কনফিডেন্স তোমাকে দেবে তোমার যেটা ভালোবাসো তার হাতে এগিয়ে চলতে, যে তুমি যা ভালোবাসো তুমি যদি ওটা করো, তাহলে তুমি সত্যি জীবনে দেখবে পিছনে তাকিয়ে যে হ্যাঁ আমি আমার ভালোবাসা জিনিসটা করেছিলাম বলেই আজকে আমি এই জায়গায় এসেছি। তো এটা হচ্ছে ওভারঅল গল্পটার জিস্ট ছিল যেটা উনি বললেন। তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি? কোনো প্রশ্ন, কোনো কোনো কমেন্ট? তোমাদের কি মনে হয়? জাস্ট ডিসকাশন, বাংলাতেই বলো, কোনো চাপ নেই। তো নেই যখন, তাহলে আমরা ওই অডিওটা আবার শুনবো, এবং আমরা জায়গায় জায়গায় পজ করে আমরা লাইনগুলোর মানে বোঝার চেষ্টা করবো, আমরা নতুন কিছু ওয়ার্ড যে জানবো ওখান থেকে। ঠিক আছে, তাহলে আমি আবার চালু করছি ভিডিওটা। So let's go back to here. So again, connecting the dots. ঠিক, I dropped out of Reed College. প্রথম হচ্ছে বলা হচ্ছে I dropped out of Reed College. তো আমাকে কি বলবো dropped out মানে কি? বেরিয়ে যাওয়া। বেরিয়ে যাওয়া, ঠিক, নাম তুলে নেওয়া। তো এটা একটা আমেরিকান ইংলিশ, এটা একটা ফ্রেজাল ভার্ব। ড্রপ আউট, ড্রপ মানে তো জানো কিছু ফেলে দেওয়া, বা ড্রপ আউট মানে হচ্ছে আমি নাম তুলে নেওয়া। ধরো তুমি একটা কোর্স নাম লিখিয়েছো, তুমি যখন নাম তুলে নিলে, ধরো তুমি কালকে বললে যে আমি আর কাল থেকে করবো না ক্লাসটা, তখন তোমাকে বলা হবে ড্রপ আউট, বা তুমি ইউ ড্রপড আউট অফ দ্য ক্লাস। ঠিক আছে, তো তোমার যদি ওটাই বলে, তো যেমন বলে স্কুল ছুটকে বলা হয় কি বলে, ড্রপ আউট বলে না, যে তারা স্কুলে নাম তুলে নিয়েছে তাদেরকে বলা হয় ড্রপ আউট স্টুডেন্টস। তো সেরকমই আই ড্রপড আউট অফ রিড কলেজ মানে, রিড কলেজ কলেজের নাম, ওরেগন রাজ্য আছে আমেরিকাতে, সেখানে কলেজটা আছে রিড কলেজ। তো আই ড্রপড আউট অফ রিড কলেজ মানে আমি রিড কলেজ থেকে নাম তুলে নিয়েছিলাম। After the first 6 months. আফটার দ্য ফার্স্ট 6 মান্থস, তো প্রথম 6 মাস পরে আমি রিড কলেজ থেকে নাম তুলে নিয়েছিলাম। But then stayed around as a drop-in. But then stayed around as a drop in. তো দেখো আগে ছিল ড্রপ আউট, এবারে ওয়ার্ডটা হচ্ছে ড্রপ ইন। ড্রপ ইন মানে হচ্ছে আমি যে কোনো ক্লাসে গিয়ে ঢুকে পড়লাম,
ধরো আমি আমি এই স্কুলে এসে ড্রপ ইন, তা আমি স্কুলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি একটা কোনো ক্লাসে পয়সা ঢুকে পড়লাম। তো আমেরিকাতে ধরো কোনো ক্লাস করার আগে তোমাকে 3-4 মাসের ড্রপ ইন পিরিয়ড দেওয়া হয়। তুমি ওই ক্লাসটায় গেলে, তুমি ওই ক্লাসটায় বসে থাকলে, তোমার ক্লাসটা ভালো লাগলো, দেন তুমি ফাইনালি নাম লেখালে ক্লাসটার জন্য, ট্রায়াল পিরিয়ড। বাট ও কলেজ থেকে নাম তুলেছিল, কিন্তু ওখানে স্টেড অ্যারাউন্ড, মানে কলেজের মধ্যে ছিল, মানে ওই জায়গায় ঘুরঘুর করছিল অ্যাজ এ ড্রপ ইন। ও গিয়ে গিয়ে মানে ক্লাসগুলো করতো আর কি। And for another 18 months or আরো 18 মাস ও কলেজটায় ছিল। প্রথম 6 মাসের নাম তুলে নেয়, কিন্তু আরো 1.5 বছর ওই কলেজটায় ও মানে ওই ক্যাম্পাসের মধ্যে ও ছিল। so before I really quit. তারপরে ও রিয়েলি কুইট, তারপরে ও একদম ক্যাম্পাস ছেড়েই চলে যায়, মানে আর আর ও থাকলোই না ওখানে। 1.5 বছর ওখানে ছিল, তারপরে ও রিয়েলি কুইট। মানে কুইট মানে হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া, এই তোমরা না জানো মানেটা। কুইট মানে হচ্ছে আমি ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে? তো এই অবধি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes sir, perfect. Yes, sir. Yes. Okay, So why'd I drop out? তো প্রশ্ন হচ্ছে why did I drop out, কেন আমি ড্রপ আউট করেছিলাম। তো দেখো এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো তুমি যখন কোনো কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স করো, তখন তোমাকে WH ওয়ার্ড why আগে দিতে হয়, আর তারপরে হচ্ছে তোমার ভার্বটা আগে আসে, রাইট? তো I did drop out হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা। তুমি যখন ওটাকে কোয়েশ্চেন করছো, তখন why did I drop out, আমি কেন ছেড়ে দিলাম, তো ওটাই প্রশ্ন। It started before I was born. তো it started before I was born. তো এই আমার যে ভাগ্য, বা উনি বলছেন আমার যে ভাগ্য, বা আমি কেন ছেড়ে দিলাম, সেটা আমার জন্মের আগে থেকে শুরু হয়েছে। started before I was born, তো আমি আমার জন্মের আগে থেকে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। My biological mother তো বায়োলজিক্যাল মাদার মানে হচ্ছে জন্মদাত্রী মা, যিনি উনি ওনার বায়োলজিক্যাল মাদার, যিনি was a young, unwed was a young unwed graduate student. তো ইয়াং মানে হচ্ছে কি বলবো, ইয়াং মানে নবীন, আই গেস নবীন। আনওয়েড মানে হচ্ছে বিয়ে হয়নি। ওয়েডিং মানে হচ্ছে বিয়ে, তার অপোজিট হচ্ছে আনওয়েড। তো আনওয়েড মানে হচ্ছে যাদের বিয়ে হয়নি, গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। তো আমেরিকা যারা পিএইচডি করে তাদেরকে বলা হয় গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। তো ওনার মা একজন মানে পিএইচডি স্টুডেন্ট ছিলেন, উনি পিএইচডি করছিলেন বা রিসার্চ স্কলার ছিলেন, এবং ওনার বিয়ে হয়নি, কিন্তু graduate student, and she decided to তো ওনার পক্ষে পয়সা ছিল না, আর ওনার বিয়েও হয়নি। তো উনি ঠিক করছিলেন যে ঠিক আছে, আমার যে বাচ্চাটা হতে চলেছে, সেই বাচ্চাটা আমি অ্যাডপশনের জন্য দিয়ে দেব। পুট মি আপ মানে নাম লেখানো, বা পুট মি আপ মানে হচ্ছে এটা একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, ফ্রেজাল ভার্ব। পুট আপ ভার্বটা হচ্ছে পুট আপ, মি এখানে মাঝখানে ঢুকেছে, তো 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 টু পুট আপ মি ফর অ্যাডপশন, এরকম সেন্টেন্সটা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বলার জন্য আমরা পুট মি আপ লিখি এখানে। তো ডিসাইডেড টু পুট মি আপ মানে হচ্ছে উনি ঠিক করলেন আমাকে অ্যাডপশনের জন্য দিয়ে দেবেন, মানে অনাথ আশ্রমে আমার নাম লিখিয়ে রাখবেন। তো কারণ ওনার রিসার্চ স্কলার ছিলেন, উনি ওনার পয়সা ছিলেন না, ওনার হাজবেন্ডও নেই যে উনি মানে একসঙ্গে মিলে ফ্যামিলি সাপোর্ট করবেন। তো উনি বললেন ঠিক আছে, আমি ওনাকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবো। put me up for adoption. She felt very strongly She felt very strongly that that I should be adopted by a college graduate. So, but উনি একটা জিনিসে খুব শর্ত দিয়েছিলেন, যিনি আমার বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করবেন ওনারা অ্যাটলিস্ট কলেজ পাস হতে হবে। উনি মানে উনি যারা ওনাকে অ্যাডপ্ট করবে, উনি খুব স্ট্রংলি ওটা বলেছিলেন, মানে খুব জোরভাবে বলেছিলেন, যারা বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করবে ওরা শুড বি কলেজ গ্রাজুয়েট, ওরা অ্যাটলিস্ট কলেজ পাস করে থাকবেন, সেরকম লোক হতে হবে। ওকে, college graduates, so everything was all set তো সবকিছু সেট, সবকিছু রেডি for me to be adopted at তো একটা লয়ার আর একটা তার বউ, তারা দুজনে বললো ঠিক আছে আমরা অ্যাডপ্ট করবো, আমরা লাইনের প্রথমে আছি, যে বাচ্চাটা প্রথম জন্মাবে আমরা ওনাকে অ্যাডপ্ট করবো, সবকিছু সেট একদম রেডি। ফর মি টু বি অ্যাডপ্টেড বাই বার্থ, জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অ্যাডপ্ট করে নেওয়া হবে বাই আ লয়ার, মানে হচ্ছে একজন উকিল আর তার ওয়াইফ। তো উকিল যখন ডেফিনেটলি ও কলেজ পাস করেছে, birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, so except that when I popped out, তো popped out একটা খুব মানে কি বলবো স্ল্যাং শব্দ। popped out মানে বেরোনো, বা মানে
শরীর থেকে বেরোনো হোক বা কিছু হোক, মানে মুখ থেকে বেরোনো, ওকে পপ আউট করা। ধরো তুমি কিছু খাচ্ছ, খেয়ে তোমার মুখ থেকে বমি হয়ে গেল, তখন তুমি কি বলবে যে মানে থিংস পপ আউট অফ মাই মাইন্ড। বা তুমি ধরো কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলছো, মুখ ফসকে কোনো কথা বলে ফেললে, তখন বলবে দ্য ওয়ার্ডস পপড আউট ফ্রম মাই মাউথ, রাইট? ধরো তুমি একটা কোনো কথাবার্তার মধ্যে আছো, বেফাঁস কোনো কথা বলে ফেললে, তখন সেটা হচ্ছে কি যে পপড আউট, মানে ওইগুলো হচ্ছে বলে পপড আউট। তো ওখানে উনি বলছেন যখন আমি মায়ের শরীর থেকে মজা ছলে বলছেন পপড আউট করলাম, মানে আমি চট করে বেরিয়ে গেলাম, তখন They decided at the last minute that they really wanted a তো ওনারা বললেন যে ওনারা একটা মেয়ে চাই, দে রিয়েলি ওয়ান্টেড আ গার্ল, যে উনি ছেলে চান না, ওনারা মেয়ে চান অ্যাকচুয়ালি। girl. So my তো বেসিক্যালি তখন মানে তো সো মাই পেরেন্টস মানে হচ্ছে ওনার অ্যাকচুয়াল মানে অ্যাডপশন পেরেন্টস, যারা কলেজ গ্রাজুয়েট নয়, ওনাকে ওনারা মাই পেরেন্টস বলছেন, যিনি ওনাকে বড় করেছেন। parents, who were on a waiting list, তো ওয়েটিং লিস্ট ছিল, ওনারা পরের লাইনে ছিল, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy." তো ওনারা মিডল অফ দ্য নাইটে ফোন পেলেন একটা, এবং ওনারা বললেন যে আমরা এরকম আনএক্সপেক্টেড একটা ছেলে হয়েছে, ডু ইউ ওয়ান্ট হিম, তোমরা কি ওই ছেলেটাকে চাও কিনা? Do you want him? They said, "Of course." তাতে তারা রাজি হয়ে গেলেন, না বললেন অফকোর্স আমরা চাই, আমরা তো লাইনে আছি। My biological mother found out later এবার ওনার বায়োলজিক্যাল মা, যিনি ওনাকে অ্যাডপশনের জন্য দিয়েছিলেন, উনি পরে খুঁজে পেলেন, ফাউন্ড আউট মানে উনি পরে জানতে পারলেন that my mother had never graduated from যে ওনার আরেকজন যিনি উনি অ্যাডপশন মা, যে উনি নেভার গ্রাজুয়েট ফ্রম কলেজ, উনি কলেজে গন্ডি পাস করেননি, উনি হাই স্কুল থেকেই উনি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছেন। দ্যাট মাই মাদার হ্যাড নেভার গ্রাজুয়েটেড ফ্রম দ্য কলেজ, college, and that my father had never graduated from high school. ওনার বাবা তো হাই স্কুলও পাস নন, ওনার বাবা তো মানে স্কুল গন্ডিও পাস করেননি, যে উনি যে যারা অ্যাডপ্ট করছে, ওর মা কলেজ পাস করেননি এবং ওর বাবা তো মানে হাই স্কুলও পাস করেননি, মানে মাধ্যমিক পাস বা আরো কম। তো মানে এরকম ফ্যামিলিতে ওনার বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করা হচ্ছে। তো ওনার মা তো প্রচন্ড রেগে গেছে, She refused to sign. তো উনি বললেন যে না, আমি অ্যাডপ্ট করে সই করবো না, আমি দেব না আমার ছেলেকে, এই রকম ফ্যামিলিতে আমার ছেলেকে আমি দেব না, মানে কিছুতেই কোনো রকম কোনো পড়াশোনার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, কোনো রকম নেই, আমি দেব না। তো সি রিফিউজ মানে হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা, ইংলিশ ওয়ার্ড এটা। তো সাইন দি ফাইনাল অ্যাডপশন পেপার, উনি যে ফাইনাল পেপারে সই করবেন, উনি রিফিউজ করলেন। Signed the final adoption papers. She only relented a few months. এবারে ওয়ার্ডটা দেখো রিলেন্টেড, কেউ বলবে রিলেন্টেড মানে কি? রিলেন্টেড কেউ বলো রিলেন্টেড মানে কি? তাহলে আমি ওয়ার্ডটা লিখে রাখি এখানে। তাহলে আমরা এখানে ওয়ার্ডস উই লার্নে আমরা চলে যাই। এখানে আমি লিখে রাখলাম, ওকে, রিলেন্টেড। স্যার রাজি হওয়া। রাজি হওয়া, কিন্তু তাহলে রিলেন্টেড মানে হচ্ছে এগ্রি, কারেক্ট, রাইট? এগ্রি মানে রাজি হওয়া। তাহলে রিলেন্টেড আর এগ্রির মধ্যে তফাৎটা কি? তফাৎটা হচ্ছে এই, বাংলায় ওয়ার্ডটা বলে নিম রাজি হওয়া, লাইক আমি জানি না ইংলিশে ওটা আরো বেটার বাংলা ওয়ার্ড কি হবে। ধরো আমি অনিচ্ছা সহকারে আমি রাজি হলাম, তো সেই রাজিটাকে বলা হয় রিলেন্ট করা, মানে আমি রিলেন্টেড, আই ফাইনালি, মানে কি বলবো, অনেক ঝগড়ার পর আমি ফাইনালি মানে নট মানে আমি খুশি মনে রাজি হলাম, আমি একটু মানে বিরক্ত হয়ে রাজি হলাম, তো ওই ওয়ার্ডটাকে বলা হয় রিলেন্টেড। তো ধরো তোমাকে বলা হচ্ছে যে ঠান্ডায় চান করতে হবে, সো মানে চান করতেই হবে, বাট আই রিলেন্টেড টু বাথ, মানে আমি মানে ঠিক আছে ঠান্ডা চান করবো, একটু মানে চান না করলেই নয়, মানে ওরকম টাইপের আর কি, মানে রাজি হওয়া আর কি। বুঝতে পেরেছো মানে কিরকম আমি বোঝার চেষ্টা করছি? মানে নিমরাজি ওয়ার্ডটার ভালো বাংলা কি হবে? কেউ কি মানে, বাট মানে বুঝতে পেরেছো কি যেটা বলার চেষ্টা করছি আমি, যে মানে
ধরো রাজি মানে রাজি হয়েছি কিন্তু আবার মানে মানে রাজি না হলেও হতো আর কি, মানে সেরকম টাইপের। ওকে, তো উনি ওটাই বলার চেষ্টা করছেন ওখানে যে যে আমার মা ফাইনালি রাজি হলেন কয়েক মাস পরে। আমার এই যে মা ফাইনালি রেন্টেড আফটার ফিউ মান্থস লেটার, কয়েক মাস পরে উনি রাজি হলেন later, when my parents যখন ওনার মানে যে যিনি অ্যাডপশন পেরেন্টসরা প্রমিস করলেন promised that I would go to যে college. আমরা কলেজে পড়িনি, আমরা স্কুলে পড়িনি মানছি, কিন্তু যে এই যে বাচ্চা আপনি দিচ্ছেন ইনি এ কলেজে ভর্তি হবেই হবে, আমরা আপনাদের কথা দিলাম। তখন ওনার যে মা, উনি বায়োলজিক্যাল মা যিনি, উনি ফাইনালি রিলেন্ট করলেন, উনি রাজি হলেন। তো মানে রিলেন্ট মানটা বুঝতে পারছো তো, মানে নট মানে উনি খুশি মনে রাজি হলেন, উনি ফাইনালি মানে কি বলে একটু অনিচ্ছা সহকারে রাজি হলেন আর কি। ওকে, অল ক্লিয়ার এট দিস পয়েন্ট অবধি? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, agreed with the unsatisfied mind, তাই তো? হ্যাঁ বলো। মানে স্যার agreed with the unsatisfied mind বলা যাবে? আনস্যাটিসফাইড মাইন্ড, ঠিক, হ্যাঁ এরকম টাইপের। এগ্রি উইথ আনস্যাটিসফাইড মাইন্ড মানে মানে নট মানে এগ্রিড ফুললি। মানে আমি ধরো বললাম চলো আমরা আইসক্রিম খাবে, তখন বলছে হ্যাঁ চলো, মানে ইটস আ হ্যাপি এগ্রি। কিন্তু আমি যদি বলা যায় এখন মানে রোদে বেরোবি, তখন তুমি বলে যে হ্যাঁ বেরোতে হবে, ঠিক আছে চল, মানে মানে একটু না হলেও হতো আর কি, মানে কিছু অপশন নেই, এখন যেতেই হবে, এরকম টাইপের আর কি। তো ওটাই উনি বলার চেষ্টা করছেন যে উনি রাজি হলেন তখনই যখন উনি 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 প্রমিস করলেন ওনাকে যে এই ছেলে কলেজে যাবে, আই উড গো টু কলেজ, আমি কলেজে ভর্তি হব। এবং তাই হলো। This was the start. দিস ওয়াজ স্টার্ট অফ মাই লাইফ, এই ওনার জীবনের শুরু। In my life. And 17 years later, I did go to college. তারপরে But I 17 বছর পরে উনি কলেজে গেলেন, ঠিক আছে তো। বাট তারপর উনি বলছেন বাট আই নাইভলি চুজ আ কলেজ। নাইভলি মানে কি বলো এখানে? নাইভ কথাটার মানে কি বলতে পারবে? নাইভের মানে, তো নাইভ মানে আমি লিখেছি এখানে, দেখো, নট নোয়িং সামথিং। নাইভ মানে হচ্ছে ইনোসেন্ট। ধরো তুমি যদি, তোমাকে যদি এখন বলা হয় তুমি কালকে চলো, কালকে তুমি কালকে সাধারণ একটা মজার কথা বলছি, ধরো একটা সিনেমার প্রডিউসার তোমাকে এলো এবং বললো যে চলো তোমাকে কালকে একটা সিনেমায় রোল করতে হবে। তো তোমরা বললে যে, তুমি বললে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এবং তুমি পরের দিন পৌঁছে গেলে সিনেমা সেটে। এবং সিনেমা সেটে পৌঁছে যাওয়ার পর তুমি দেখলে যে বাবা কত কি হচ্ছে ওখানে, মানে ক্যামেরা আছে, ডিরেক্টর, প্রডিউসার, বড় বড় হিরো হিরোইন, তার মধ্যে তো আমি কিছুই জানি না। মানে তখন তোমার যে সিচুয়েশনটা হবে, তুমি হচ্ছে ওখানে নাইভ, তুমি ওখানে কিছু জানো না, তুমি ওখানে ইনোসেন্ট, তোমার মনে কোনো ধারণা নেই, কোনো রকম প্রি অ্যাসাইনমেন্ট নেই। তো সেটাকে বলা হয় লাইক লাইক নাইভনেস। ওকে, তো ওই জিনিসটাকে বলা হয় নাইভনেস। তো উনি বলছেন উনি নাইভলি চুজ আ কলেজ। ওনার তো হয়তো বাবা মা কলেজে পড়েননি, তো উনি জানেন না যে কোন কলেজ ভালো, কোন কলেজ বাজে। ধরো আমার বাবা মা কোনোদিন পিএইচডি করেননি, তো উনি আমাকে বলতে পারেননি যে কোনোদিন যে তুমি এই সাবজেক্টে পিএইচডি করো, অমুক লোকের কাছে পিএইচডি করো, ভালো হবে। তো উনি জানেন না। তো সেরকমই তাই এনার তাই হয়েছে। উনি উনি যেহেতু বাবা মা কেউ কলেজে পড়েননি, উনি কোনোদিন নিজে কলেজে পড়েননি, তো উনি একটা র্যান্ডম কলেজে নাম লিখিয়ে দিলেন। উনি বললেন যে ঠিক আছে একটা কলেজ হলেই হলো, যা কলেজে ভর্তি হওয়া, কলেজ হলেই হলো। তো উনি নাইভলি চুজ আ কলেজ, তো উনি একটা কলেজ চুজ করলেন এরকম করে। বুঝতে পারছেন নাইভ কথাটা কি সেন্স ইউজ করা হয়েছে এখানে, বা কেন, মানে মানেটা কি? হ্যাঁ স্যার। সো বাট আই নাইভলি চোজ আ কলেজ, ওটাই বলছে। I naively chose a college that was almost as that was almost as expensive as Stanford. স্ট্যানফোর্ডে উনি এখন এই কারেন্ট ভাষণটা দিচ্ছে, তাই উনি স্ট্যানফোর্ডের সাথে তুলনা করছেন। তো স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই একই রকম খরচা, মানে স্ট্যানফোর্ড একটি দামি বিশ্ববিদ্যালয়, ওরই মতো খরচা, আবার নামিও নয়।
মানে এরকম একটা কলেজে উনি ভর্তি হলেন। দেখো ওনার উচ্চারণটা খেয়াল করবে, আই নাইভলি, তো নাইভ ওয়ার্ডটাতে উচ্চারণটা এরকম হবে নাইভ, মানে ইটস নট নাইভ, নাইভ মানে একটা টান থাকে ওখানে আইতে। আমি আবার চালাচ্ছি জায়গাটা, college. But I naively chose a নাইভলি, তো ইটস নট মানে নাইভলি, এটা নাইভলি মানে একটা আইতে একটা স্ট্রেস পড়ে ওখানে। যদি তোমার বানানটা অ্যাকচুয়াল দেখো, আয়ের মাথায় দুটো ডট আছে ওখানে, একটা জার্মান আই, তো নাইভলি এই ওয়ার্ডটা এরকম করে ইউজ করা হয়। টু চুজ আ কলেজ, college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings and all of my working class parents saving, আমার বাবা মা তো কলেজে পড়েননি, ওনারা মানে ওয়ার্কিং ক্লাস, মানে ওনারা খুব বড় লোক নন, ওনার সব জমানো পয়সা, মানে সব সেভিংস মানে হচ্ছে জমানো পয়সা, এখানে যা যত সঞ্চয় ছিল যা ছিল সব জমানো পয়সা, were being spent on my college tuition. so spent on my college tuition. তো এটার মানে হচ্ছে আমার পেরেন্টস সব জমানো পয়সা আমার কলেজের মানে ফিস দিতে খরচা হয়ে যাচ্ছিল। After 6 months, I couldn't see the value. তো 6 মাস পরে উনি দেখলেন কোনো মানে হয় না। I couldn't see the value in it. তো I couldn't see the value মানে হচ্ছে, ধরো তোমাকে বলা হলো যে আমি এই কাজটা করব, তুমি একটা বড় কোনো ডিরেক্টর, তুমি বলছো যে I couldn't see a value in it, তুমি এটা একটা খুব ভালো ওয়েতে না করে দেওয়া। ধরো মানে ধরো ধরো তোমার কাছে কেউ এসছেন, যে বলছে যে ম্যাডাম আমি আমি এই কাজগুলো করব, তুমি হচ্ছে ওনার সুপারভাইজার, তো তুমি ওকে যদি ডিরেক্টলি বলো যে না করো না, বা কিছু তো ওর খারাপ লাগতে পারে, তো তুমি যদি ওকে একটু ঘুরিয়ে বলো আই ডোন্ট সি ভ্যালু ইন ইট, মানে কি এই কাজটা করে তোমার কোনো লাভ হবে না, মানে এই রকম করে ঘুরিয়ে বলা, মানে এটা হচ্ছে পোলাইট ওয়ে অফ টকিং ইন ইংলিশ, যে ডিরেক্টলি না করে দেওয়াটা অনেক সময় অভদ্রতা হয়, যে তুমি যাবে, না যাব না। তো এবার ধরো তুমি বন্ধু বান্ধবদের ক্ষেত্রে না করে দিলে, কিন্তু ধরো তোমার কোনো সিনিয়র বা ধরো তোমার কোনো মানে উচ্চ কোনো স্যার প্রফেসর তোমাকে এটা বলছে যে তুমি যাবে, তখন তুমি দুম করে তো না করতে পারবে না, তুমি বলে যে না যাবো না, তো উনি ভাবলেন যে আবার কি অসভ্যতা, তখন তোমাকে বলতে হবে যে গিয়ে কোনো লাভ হবে না, মানে বাংলায় বলে না গিয়ে কোনো লাভ হবে না। তো ওটাই উনি ইংলিশে ঘুরিয়ে, আমরা ইংলিশে এরকম ঘুরিয়ে বলি আই ডোন্ট সি আ ভ্যালু ইন গোয়িং, আই ডোন্ট সি আ ভ্যালু ইন গোয়িং, এরকম করে আমরা বলি ওটা। তো ধরো তোমরা যদি বলা হয় যে মানে আই ডোন্ট সি আ ভ্যালু, মানে কি ও চাইছে না ওটা করতে, তো এটা বুঝে নেওয়া, আর আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে ও ভদ্রভাবে আমাদেরকে না বলছে, তো ওটাই হচ্ছে ব্যাপার। দুম করে মানে না বলে দেওয়াটা অনেক সময় মানে অভদ্রতার পরিচয় হয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বা সমাজে, তোমাকে তখন ঘুরিয়ে না বলতে হয়, মানে বাংলা তো আই গেস তাই, রাইট? তুমি যখন কাউকে দুম করে না বলে দাও বা দুম করে বলে পারবো না করবো না, তখন তোমাকে লোকেরা অবাধ্য অসভ্য বলতে পারে, কিন্তু তুমি যখন ঘুরিয়ে বলো যে আমার মনে হয় করে কোনো লাভ হবে না, বা আমার মনে হয় এটা এটা করার কোনো মানে নেই, তো তখন মানে কি লোকেরা মানে ভাববে যে ঠিক আছে, মানে ও আলোচনার মাধ্যমে না বলতে চাইছে। তো ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম যে আমি কি বলার চেষ্টা করছি? মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজও তাই, তুমি যদি কাউকে বলো যে ধরো মানে উনি যদি বলতেন যে আই এম ড্রপিং আউট, দ্য কলেজ ইজ ব্যাড, তো এটা কলেজকে ছোট করা হতো, লোককে অপমান করা হতো। উনি নিজে বললেন যে আই ডোন্ট সি আ ভ্যালু ইন ইট, মানে আমি আমার জীবনে কোনো লাভ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তো এইভাবে উনি এই ওয়ার্ডটাকে ফ্রেজ করলেন। তো ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম আমি? হ্যাঁ স্যার। Yes. তো আফটার 6 মান্থ আই কুডন্ট সি দ্য ভ্যালু ইন ইট, মানে হচ্ছে যে আমি কোন রকম লাভ দেখছি না, মানে কি মানে এটা ফালতু, এটাতে পুরো লোকসান, তো আমি বলতে পারতাম যে আই সি অল লস ইন ইট, তো বাট উনি ওরকম না করে উনি ঘুরিয়ে বলেন আই কুডন্ট সি দ্য ভ্যালু ইন ইট, যে মানে এটা একটা ভদ্র ওয়ে অফ টকিং ইন ইংলিশ, যে আমি কোনো লাভ দেখতে পেলাম না। I had no idea what I wanted to do with আমার কোনো আইডিয়া নেই আমার জীবনে আমি কি করতে চলেছি। আই হ্যাড নো আইডিয়া হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু ডু উইথ মাই লাইফ, আমার জীবনে কি হবে, আমি কি করব, আমার কোনো আইডিয়া নেই। আমি রোজ কলেজ যাচ্ছি, ফালতু পয়সা খরচা করছি, চলে আসছি, তো এটা আমার জীবন চলছে। my life and no idea how college
আমার এটাও কোনো আইডিয়া নেই যে কি করে আমি এই কলেজে পড়াশোনা করে আমার জীবনে কি করবো আমি, মানে আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম না যে আমি মানে আমার এই কলেজে আমি পড়ছি, তারপর পড়ে আমার কি এমন উন্নতি হবে জীবনে যে আমি মানে মানে আমি আমার জীবনে কিছু করে উঠতে পারবো। was going to help me figure it out. তো ফিগার ইট আউট মানে হচ্ছে কি বলবো, ভাবা বা মানে আলোচনার মাধ্যমে গঠন করা, তাকে বলা হয় ফিগার ইট আউট, মানে বার করো। তা আমি আমার কোনো আইডিয়া নেই যে কি করে এই কলেজে আমাকে এটা করতে ফিগারে, মানে আমি কি করে আমি করবো কলেজে পড়াশোনা করে কি করব। And here I was spending all the money my আর আমি আমার জীবন, আমার পেরেন্টস এর সব টাকা, আমার সব জীবনের সব সঞ্চয় একটা কলেজে খরচা করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার ক্লাস যেতে ইচ্ছে করছে না, আমি কি করবো বুঝতে পারছি না, আমার জীবনে আমি কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না, খালি পয়সা খরচা হয়ে যাচ্ছে। তো parents had saved their entire life. So I decided to drop out. So I decided to drop out. আমি আবার কথাটা বললাম যে আমি ঠিক করলাম I will drop out. আমি drop out করব And trust that it would all work out okay. আর আমি একটা জিনিস আমার মনে বিশ্বাস রাখবো যে আমি যদি কলেজ ছেড়েও দিই সব ঠিক হবে। লাইক আমাদের মনে আছে সিনেমা ছিল 3 Idiots বলে, যেখানে আমির খান বলতো লাইক অল ইজ ওয়েল, মানে অল ইজ ওয়েল। তো সেখানে তাই আমি কলেজ ছেড়ে দিলেও এভরিথিং উড ওয়ার্ক আউট, লাইক অল ইজ ওয়েল। আমি যা ডিসাইড করছি আমার জীবনে, আমি যেটা মনে করছি আমি ওটা করব, এবং আমি জানি আমি ঠিক করছি। এই কনফিডেন্সটা আমার মনের মধ্যে আমি রেখেছিলাম যে আমি একটাই কথাই মনে রাখবো যে আমি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি এবং আমি ঠিক করব, যা হবে ভালো হবে আমার জন্য, ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য। It was pretty scary at the time, but looking back, তখন খুব ভয়, তখন আমি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি সবাই ছিচি করছে, তখন খুব মানে ভয়ের ছিল। কিন্তু আজকে আমি যখন ঘুরে তাকাই, মানে বাট লুকিং ব্যাক মানে আজকে যখন আমি পিছনে ফিরে তাকাই আমার জীবনটা দেখি আমি, it was one of the best decisions I ever. It was one of the best decisions I ever made. এটা আমার জীবনের সব থেকে ভালো সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে একটা ছিল কলেজ ছেড়ে দেওয়া। উনি আজকে ওটা বলছেন, আজকে যখন উনি ঘুরে তাকাচ্ছেন ওনার জীবনটাকে। Made. The minute I dropped out, যেই মুহূর্তে আমি ড্রপ আউট করলাম, I could stop taking the required classes. আমি ওই ক্লাসগুলোতে নেওয়া বন্ধ করলাম যেগুলো রিকোয়ার্ড, মানে যেগুলো আমাকে করতেই হবে, লাইক কম্পালসারি ক্লাসগুলো করতে আমি ছেড়ে দিলাম। এন্ড ওগুলো আমার ভালোও লাগতো না, দ্যাট ডিডন্ট ইন্টারেস্ট মি। মানে আমাকে ভালো লাগতো না, আমার ভালো লাগতো না অঙ্ক করতে, ভালো লাগতো না মানে কিছু করতে। তো আমি ওই অঙ্ক ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিলাম সেই মুহূর্তে, আমার যেতে হতো না। That didn't interest me, and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. আর আমি শুরু করলাম এমন ক্লাসে গিয়ে বসে থাকা, মানে ক্লাসে গিয়ে বসে থাকতাম যেগুলো অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লাগতো আমার কাছে। আমার হয়তো ইতিহাস পড়তে ভালো লাগতো, আমি ইতিহাস ক্লাসে গিয়ে ঢুকে পড়লাম, আমি ইতিহাস পড়লাম শুনলাম। বা আমার হয়তো সাহিত্য পড়তে ভালো লাগে, আমি সাহিত্য ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। তো সেরকম করে আমার চলছিল। It wasn't all romantic. It wasn't all romantic. সবকিছু ভালো ছিল না। I didn't have a dorm room. তো ডর্ম মানে হচ্ছে হোস্টেল। আমেরিকাতে মানে হোস্টেলকে ডর্ম বলা হয়। বর্তমানে ডরমিটরি বলে, মানে ডরমিটরি বলে। তো ডর্ম মানে হচ্ছে হোস্টেল, যেখানে স্টুডেন্টরা থাকে, তাকে বলা হয় ডর্ম রুম। তো ওর কোনো ডর্ম এখন হোস্টেল নেই, কারণ ও তো কলেজ থেকে নাম তুলে নিয়েছে, তখন হোস্টেল নেই। তো ও কোনো রকম থাকার জায়গা নেই। Have a dorm room, so I slept on a floor in a friend's room. তো আমি বন্ধুদের ঘরে মেঝেতে গিয়ে শুয়ে পড়তাম। Floor in friends' rooms. I returned Coke bottles. তো আমি এই যে কোক কোলার বোতলগুলো হয় আবর্জনা, সেগুলোকে আমি কুড়িয়ে প্রত্যেক বোতল প্রতি 5 সেন্টস করে, 5 পয়সা করে পেতাম। তো আমি ধরো 100টা বোতল জমা দিলে $5 পাবো আমি। তো 100 খানা কোকের বোতল আমি কুড়িয়ে আমি জমা দিতাম, তবে $5 করে পেতাম, এরকম ব্যাপারটা আর কি। For the 5-cent deposits to buy food with. তো ওই টাকা দিয়ে আমি খাবার কিনতাম। আর প্রত্যেক রবিবার রাত্রিরে I would walk 7 miles across town. আমি 7 মাইল হেঁটে গিয়ে প্রত্যেক রবিবার রাত্রিতে Would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week. একটা ভালো খাবার আমি ওই সপ্তাহে খেতাম at the Hare Krishna temple. একটা হরে কৃষ্ণ টেম্পল। তো ওখানে একটা কৃষ্ণের মন্দির ছিল। তো সেখানে প্রত্যেক রবিবার দিন ওরা সবাইকে খাওয়াতো, জন্য নরনারায়ণ খাবার বলে না,
করে, এখানে আমেরিকাতে অনেক মন্দির। তো ওইখানে গিয়ে প্রত্যেক রবিবার দিন হেঁটে হেঁটে গিয়ে ও 7 মাইল হেঁটে ও এই মন্দিরে গিয়ে খেত। I loved it. বলছে কিন্তু আমি ভাল লাগতো আমার ওটা, মানে আমার ওগুলো করতেই ভাল লাগতো। And much of what I stumbled into by following তো এই ওয়ার্ডটা দেখো তোমরা, Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled and much of what I stumbled into, তো কি বলে স্টাম্বল মানে কি? তুই বলতে পারো স্টাম্বল মানে কি? what stumble means? তাহলে আমরা আবার ওয়ার্ডটা দেখিনি। তো তো স্টাম্বল মানে হচ্ছে হোঁচট খাওয়া। হোঁচট খাওয়াকে বলা হয় স্টাম্বল। স্টাম্বল মানে ধরো তুমি স্মুথ রাস্তায় যাচ্ছ, তোমার পাটা একটু হোঁচট খেলো, বা তুমি একটু মুখ থুবড়ে পড়লে, বা তুমি হয়তো একটু পিছিয়ে গেলে, তো ওই জিনিসটাকে বলা হয় স্টাম্বল। তো স্টাম্বল মানে আমি বলতে পারি টু স্টপ, অর মানে প্রিভেন্ট, এরকম টাইপের আর কি, হোঁচট খাওয়া। প্রিভেন্ট ইন ফ্লো, ফ্লোয়েতে একটা ফ্লো যাচ্ছে, হোঁচট খেল, তো ওটাকে বলা হয় স্টাম্বল। তো উনি বলছেন উনি জীবনে এত স্ট্রাগল করতে স্টাম্বল উনি করেছিলেন, হয়তো মানে যত স্টাম্বল উনি into by following my তো আমার নিজের ভালোবাসা, আমার কৌতূহল, আমার নিজের মানে ইনটিউশন মানে হচ্ছে বুদ্ধি, এগুলোকে ফলো curiosity and intuition turned out to be priceless later. কিন্তু এই জিনিস, এই অভিজ্ঞতাগুলো হচ্ছে প্রাইসলেস, অমূল্য আমার জীবনের পরে এই ঘটনাগুলো। মানে উনি বলছেন আমার জীবনে এত কষ্ট, আমি এই খেতে পেতাম না, প্রত্যেক রবিবার দিন গিয়ে গিয়ে মন্দিরে গিয়ে খেয়ে আসতাম, আমার টাকা পয়সা ছিল না, থাকার ঘর ছিল না, কিন্তু তার যে অভিজ্ঞতাগুলো আমি পেয়েছি এই কষ্ট করে, এইগুলো টার্ন আউট টু বি, এগুলো পরে প্রাইসলেস, এগুলো অমূল্য, এগুলো আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না আমার জীবনের লেটার অন। Later on. Let me give you one example. এক্সাম্পল দিই, বলছেন একটা উদাহরণ দিই। Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. তো রিড কলেজ বলছেন উনি তখনকার দিনে বেস্ট ক্যালিগ্রাফি ইনস্ট্রাকশন দিত। মানে বেস্ট ক্যালিগ্রাফি ক্লাস মানে হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি মানে অনেকে বলতে পারবে ক্যালিগ্রাফি লিপিবিদ্যা, হাতের লেখাকে ক্যালিগ্রাফি বলে। ঠিক, আমি এখন লিখেছি এখানে ক্যালিগ্রাফি মানে হ্যান্ড রাইটিং ক্লাস। তো রিড কলেজ তখন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যালিগ্রাফি ক্লাস করতো গোটা ওয়ার্ল্ডে, গোটা আমেরিকাতে। তো উনি ওই ক্যালিগ্রাফি ক্লাস করলেন। আর এখন আমি যখন এখানে আছি আমি দেখিয়ে দিই, আমাদের দু রকম ক্যালিগ্রাফি হয়, একটা হচ্ছে সেরিফ, একটা হচ্ছে স্যান্স সেরিফ। তো ধরো এরকম একটা হাতের লেখা, এটা হচ্ছে ধরো আমি আমার নাম লিখলাম সায়ন ব্যানার্জি, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা হচ্ছে এক ধরনের, এটা দেখো ক্যালিবারি বলে একটা ফন্টে আছে। এটা একটা হচ্ছে এই ওয়ার্ড, এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্যান্স সেরিফ ওয়ার্ড। আর একটা ধরো আমি লিখলাম আমার ওয়ার্ড, আমার নাম সায়ন ব্যানার্জি, এটাকে আমি সেরিফে ট্রান্সফার করব। তো এটাকে যদি আমি এখানে নিয়ে গিয়ে আমি করে দিই ধরো টাইমস নিউ রোমান, এই রকম ওয়ার্ডটা দেখছো, এরকম হ্যান্ডরাইটিং এর ফন্ট, এটাকে বলা হয় সেরিফ ফন্ট। তো দুরকম ফন্ট হয়, একটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের হাইট এবং মানে লেন্থ সমান, এটাকে বলা হয় সেরিফ ফন্ট। আর প্রত্যেকটা ওয়ার্ড গুলো নিজেদের মতো আলাদা আলাদা, তো এইগুলোকে বলা হয় স্যান্স সেরিফ ফন্ট। তো আমাদের দুরকম, এবং কম্পিউটারে যে বাকি এত ফন্টস হয় সবই আইদার এই সেরিফে পড়ে বা স্যান্স সেরিফে পড়ে। তো আমাদের চোখ গবেষণা করে দেখা গেছে এই স্যান্স সেরিফ ওয়ার্ড দেখতে বেশি পছন্দ করে। আমাদের চোখ এই ওয়ার্ড গুলো দেখতে বেশি হ্যাবিচুয়েটেড। আমাদের চোখ যদি কনস্ট্যান্টলি এই সেরিফ ওয়ার্ড দেখে তাহলে হাঁপিয়ে পড়ে। তো এটা হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ যারা, ওরা গবেষণা করে বা বার করেছে। তো উনি ওই হাতের লেখা ক্লাসগুলো উনি করতে শুরু করলেন ওখানে। Throughout the campus, every poster, every তো
যেহেতু কলেজে খুব সুন্দর হাতের লেখা ক্লাস হচ্ছে, মানে সবাই কলেজে খুব সুন্দর হাতের লেখা করে পোস্টার লেবেল সব জায়গায় এরকম মানুষের হাতের লেখা Label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, উনি বলছেন যেহেতু উনি ড্রপ আউট করেছেন এবং উনি নর্মাল ক্লাস উনি নিচ্ছিলেন না, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif যেটা আমি ডিসকাস করলাম সেরিফ আর স্যান্স সেরিফ একটা টাইপ ফেসেস, দু রকম টাইপ ফেস হয়, তো উনি ওই দুটোই শিখলেন ওখানে। typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography. তো উনি ওটাই জানলেন যে কেমন করে হাতের লেখা সুন্দর করতে হয়, কি এমন এলিমেন্টস দিলে কেউ তোমাকে হাতের লেখাকে বলে সুন্দর, কেউ তোমার হাতের লেখাকে বলে বাজে। তোমরা তো ধরো আমরা দুজনই বাংলা লিখছি, কিন্তু কারো হাতের লেখা বাংলায় খুব সুন্দর, কারো হাতের লেখা খুব বাজে। ওটা কেন হয়, মানে কিসের জন্য হয়, তো ওইগুলো উনি সব শিখলেন ভালো করে, মানে অ্যাকচুয়াল মানে সায়েন্টিফিক্যালি উনি ওগুলো শিখলেন। ওনার খুব ভালো লাগতো ক্লাসটা করতে। Great. It was beautiful. এটা ছিল খুব সুন্দর। হিস্টোরিক্যাল মানে হচ্ছে এগুলো খুব মানে প্রাচীন থেকে আধুনিক অব্দি সবকিছু কভার করা হয় হাতের লেখাগুলোতে। Historical, artistically subtle. আর খুব সাটেল। সাটেল মানে হচ্ছে খুব কি বলবো সূক্ষ্ম। এগুলো খুব মানে কি বলবো আর্টিস্টিক্যালি সাটেল ইন আ ওয়ে দ্যাট সায়েন্স ক্যানট ক্যাপচার। তুমি হয়তো কমন বিজ্ঞান দিয়ে বোঝাতে পারছো না। ধরো তুমি আর আমি একই বাংলা লিখলাম, আমাদের হাতের লেখাও একই, সবই একই, কিন্তু কেউ বলছে তোমার হাতের লেখা সুন্দর, তোমার হাতের লেখা নয়, কিন্তু এটা তো কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। তো তাহলে কি এমন কোনো আর্টিস্টিক মানে কোনো শিল্পিক ব্যাখ্যা আছে এগুলো যেগুলো সায়েন্স ক্যানট ক্যাপচার? তো এই জিনিসগুলো উনি সব শিখলেন, উনি সবকিছু মানে নতুন করে উনি জানলেন এখানে। In a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my. তো উনি তখন ভাবলেন যে এগুলো শিখছি, এগুলো কোনো রকম আমার জীবনে লাগবে না কাজে, আমি হাতের লেখা শিখে কি করবো। তখন উনি ভাবতেন এটা কোনো রকম প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন নেই ইন মাই লাইফ, আমার এই যে হাতের লেখা শিখছি আমার জীবনে কোনো রকম কোনো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন নেই। My life. But 10 years later, when we were designing the 10 বছর পরে যখন উনি প্রথম তার কম্পিউটার ডিজাইন করলেন, প্রথম first Macintosh computer, it all came back to me, and we designed it all into the Mac. উনি সমস্ত হাতের লেখার ফন্ট গুলো ম্যাকে ঢোকালেন। এখন দেখলে আমি যে হাতের লেখা চেঞ্জ করলাম উইন্ডোজে, তো উইন্ডোজ উনি বলছেন যে ম্যাক থেকে পরে ব্যাপারটা কপি করে নেয়। তো ম্যাক কম্পিউটার প্রথমে হাতের লেখার চেঞ্জেস এনেছিল কম্পিউটারের মধ্যে। আগে কম্পিউটারে একটাই হাতের লেখা থাকতো, মানে একরকমই ফন্ট থাকতো, কিন্তু উনি প্রথম হাতের লেখার নতুন নতুন ফন্ট। It was the first computer with কম্পিউটারের মধ্যে এরকম করে হ্যালো, মানে পেন দিয়ে হ্যালো লিখেছে, সেরকম করে হ্যালো লিখেছিলেন উনি টাইপের প্রথম, লাইক পেনে কেউ লিখেছে কম্পিউটারের মধ্যে। beautiful typography. এটা ওয়ার্ল্ডের প্রথম কম্পিউটার যেখানে এরকম পেন দিয়ে হ্যালো লেখা যায়। আর উনি ওটা ওই কলেজের একটা কোর্সেও কাজে লাগতো না যদি উনি হাতের লেখার ক্লাসটা করতেন। If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces. ম্যাক কোনোদিন এরকম এই হাতের লেখা ক্লাসটা যদি না করতেন কলেজে, তাহলে আজকে এই কম্পিউটারে এত রকম or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, if I had never dropped out, আমি যদি কোনোদিন কলেজ না ছাড়তাম, I would have never dropped in on that. আমি ওই ক্লাসটাও করতাম না। I would never have dropped in the calligraphy class. আমি ওই calligraphy ক্লাসেও ঢুকতাম না কোনোদিন। Calligraphy class, and personal computers might not আর আজকে আমাদের কোনো কম্পিউটারে পার্সোনাল কম্পিউটারে কোনো কম্পিউটার might not have the wonderful typography. এই সুন্দর সুন্দর হাতের লেখাগুলো থাকতো না। তো ওটাই উনি বলছেন যে উনি যদি কলেজ ড্রপ না করতেন, উনি ক্লাসে যেতেন না, উনি হাতের লেখা ক্লাসটা না করলে উনি ম্যাক কম্পিউটার ঢোকাতে পারতেন না, আর ম্যাকে না ঢোকালে উইন্ডোজও আজকে পেতেন না। তো কোনো কম্পিউটারই আজকে এই হাতের লেখাটা থাকতো না। That they do. Of course, it was impossible to connect the dots. Of course, it was impossible to connect the dots. মানে তখন সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি ডট কানেক্ট করতে পারিনি যে আমি কলেজ ছাড়ছি, এটা আমার কি জীবনে উপকার হবে। Looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards. আজকে দাঁড়িয়ে আমি যখন পিছনে তাকাচ্ছি, that's very clear যে হ্যাঁ ওই আমার জীবনের এই ঘটনার সঙ্গে ওই ঘটনা কিভাবে লিঙ্কড, এই দুটো ডটকে আমি কিভাবে কানেক্ট করেছি। আমি সামনে তাকিয়ে দেখতে পাইনি ভবিষ্যৎ, কিন্তু পিছনে তাকিয়ে আমি অতীতকে দেখতে পাচ্ছি, উনি বলছেন। 10 years later, again
You can't connect the dots while looking forward. তুমি সামনে তাকিয়ে তুমি ভবিষ্যৎ দেখতে পারবে না কোনোদিন। Can't connect the dots looking forward. You can only connect them. You can only connect them looking backwards. তুমি পিছনে তাকিয়ে একমাত্র তোমার জীবনের ডট কানেক্ট করতে পারবে। Looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow. তো তোমাকে একটা জিনিস খালি মনে রাখতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি আজকে যেটা করছো তোমার জীবনের, তোমার যেটা ভালো লাগা থেকে যেটা করছো, সেই ডটটা সামহাউ কানেক্ট ইন ইউর ফিউচার, তোমার জীবনের বা ভবিষ্যৎ ঘটনাতে কানেক্ট করবে। তুমি আজকে যা করছো, ভালো কাজ হোক খারাপ কাজ হোক, তার ইমপ্লিকেশন তোমার ভবিষ্যতে আসবে, এবং এটা আসবেই। তুমি এখন তো বুঝতে পারছো না, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন তাকাবে, তখন তুমি যখন পিছনে ফিরে তাকাবে, তখন দেখবে যে হ্যাঁ, আজকে আমি এই কাজটা করেছিলাম, তার জন্য আজকে আমি এখানে আছি। ভালো কাজ হোক বা খারাপ কাজ হোক, বোথ will connect the dots in future. ওটাই উনি বলার চেষ্টা করছেন। Somehow connect in your future. You have to trust in something. তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আজকে আমি যদি যদি আমি কোনো কাজ করি, ওটা ভবিষ্যতে তার এফেক্ট আসবে। Your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart. এবং তুমি যদি বিশ্বাস করো যে আজকে আমি যদি আমার মনের কথা শুনে, আজকে আমি যেটা ভালো লাগে সেটা করতে চেয়ে আমি যদি আজকে কোনো কাজ করি, ওটাকে আমাকে ভবিষ্যতে ঠিক আমাকে সফলতা দেবে। এই বিশ্বাস তোমাকে মনের মধ্যে রাখতে হবে। এটাই উনি বলার চেষ্টা করেছেন এখানে, যে এই কনফিডেন্সটা তোমাকে দেবে যে জেনে যে হ্যাঁ, এই ডটটা ঠিক ভবিষ্যতে কোনোদিন কানেক্ট করবেই করবে। Even when it leads you off the way. আর যদি এটা ফলো করতে গিয়ে তোমাকে তোমাকে নিয়ে যায়, মানে তোমাকে লিড করে এমন কোন রাস্তায় যেটা কেউ আগে যায়নি, অফ দ্য ওয়েল ওয়ার্ন পথ। লিডস ইউ অফ মানে হচ্ছে তোমাকে এমন রাস্তায় নিয়ে যায় যেটা অজানা রাস্তা, যেটা প্রচন্ড এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, জীবনের কেউ ওই জায়গা দিয়ে যায়নি, সেরকম রাস্তা নিয়ে গেলেও তুমি কনফিডেন্সটা মনে এটাই রেখো সবসময় যে এই ডটটা তোমার যে আজকে এটা করছো, তার তোমাকে পরবর্তীকালে তোমাকে সেটা ভালো দিক থেকেই তোমাকে এফেক্ট করবে। Well-worn path, and that will make all the difference. সেটাই তোমার জীবনে সবার থেকে তোমাকে আলাদা করে তুলবে। এটাই হচ্ছে এই গল্পটা ছিল আজকে। সো গল্পটা এখন তোমার মানেটা বুঝতে পেরেছো, ওয়ার্ড গুলো বা উনি কি বলেছেন ইত্যাদি? হ্যাঁ স্যার। কোয়েশ্চেন্স? তোমার কেমন লাগলো গল্পটা তোমাদের ওভারঅল? ভালো খারাপ কোনো কোয়েশ্চেন, কমেন্ট? তোমাদের কি মনে হয় যে এটা কি করা সত্যি পসিবল আমাদের পক্ষে, আমাদের জীবনের জন্য? আমার মনে হয় যে এটা করার জন্য অনেক বেশি সাহসের প্রয়োজন। তো উনি ওটাই এখানে বলার চেষ্টা করছেন যে তোমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে তুমি যদি এই সাহসটা দেখাও আজকে, তোমাকে ভবিষ্যতে তোমার অনেক হেল্প হবে। তো এই সাহসটার প্রয়োজন, এটা আমি সত্যি এগ্রি করি। আই ডু এগ্রি, আমি বিশ্বাস করি, আই ডু বিলিভ এন্ড আই ডু এগ্রি যে ইয়েস, ইউ ক্যানট কানেক্ট দ্য ডটস ওয়াইল লুকিং ফরওয়ার্ড, রাইট? আমি যে আজকে ধরো আমি সুস্থ মানুষ এবং আমি আজকে সিগারেট খাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল, আই ক্যান স্মোক, রাইট? তো আমি স্মোক করছি, তো আমি এখন বুঝতে পারছি না যে আমার কি শরীরে ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু মেবি 10 years ডাউন দ্য রোড যখন আমার শরীরে ক্ষতি হয়ে গেছে, তখন ডাক্তার বলে যে আপনি স্মোক করতেন, এজন্য আপনার লাংস গেছে, তখন আমি 10 বছর পরে আমি তাকাবো আমি যখন ইয়াং ছিলাম, সুস্থ ছিলাম, তখন আমি স্মোক করছি, তার ইমপ্লিকেশন। তো এটা খারাপ দিক থেকে আমি বললাম, but it's true as for good works as well, right? যদি আমি কোনো ভালো কাজ করি, কোনো ভালো স্কিল শিখি, স্পোকেন ইংলিশ হোক, ধরো তোমার সাঁতার হোক, খেলাধুলা হোক, আমি শিখি, it will and it must connect the dots in future, তোমাকে ভবিষ্যতে এটা নিশ্চয়ই মানে হেল্প করবে, এটাই বলার। তাহলে আজকে এইটুকুই থাক। তোমাদের অনেক রাতও হয়ে গেছে, আই গেস। কটা বাজে তোমাদের ওখানে? 9:45 আই গেস। হ্যাঁ স্যার। 9:45। তো চলো, তোমাদেরকে ভেরি গুড নাইট and have a wonderful rest of the week. Okay? Yes, sir. Good night, sir. Good night. Good night.